ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೆಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ಹಾಗೂ ಈ ದಿನದ ಆನ್ಲೈನ್ ತರಗತಿಗೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಾ ನಾನು ಈ ದಿನದ ಒಂದು ತರಗತಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. So in yesterday's class we discussed about the aspects of mental experiments as we observed. So those aspects, that one is the obtained of 7 characters, then that is true breeding varieties and controlled cross-pollination, pedigree analysis. What are these are the main aspects when we observed in the Mendel experiments, that is hybridization technique. So then today we will discuss about the one gene inheritance or monohybrid cross. So in monohybrid cross, that is one gene inheritance. So single gene controlled a single character. So you know that in last class I told you, so single character is controlled by a single gene. So each gene has 2 factors, nothing but alleles. These 2 factors alleles so expressed contrasting characters of that the main triad. So here in one gene inheritance or the monohybrid cross, Mendel took the one character of pea plant, that is height of the stem. Height of the stem or stem height. So this is one character, one main trait of pea plant. So Mendel selected or took one character. That character was controlled by one gene or single gene. So that character was height of the stem or stem height. Mendel took this character in pea plant. Then, so this stem height, Mendel crossed or selected 2 pure breeds, like so pure tall plant and pure dwarf plant. So both the breeds so inherited the one character, that is the stem height. So he took one character of pea plant, that is a stem height or height of the stem. So by that cross, Mendel selected pure tall and pure dwarf plant. So look at this diagrammatic representation of monohybrid cross or one gene inheritance. So here Mendel selected pure tall and pure dwarf, these 2 so differing from one character, that is height of the stem, and then so the parental combination, that one is nothing but P1 represents parental combination. Mendel crossed a pure tall or true breed or tall breed and pure dwarf breed, that is the parental combination. Then so these 2 crossed between the tall and dwarf, then he was got F1 hybrids or F1 generation. So in F1 generation, when Mendel crossed between tall and dwarf, so he observed in F1 generation, so all plants were tall in F1 generation. Mendel ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, monohybrid cross ಅಲ್ಲಿ one gene inheritance, ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನ ತಗೊಳ್ತಾನೆ, ಟ್ರೈಟ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ತಾನೆ. ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಯಾವುದಿಲ್ಲಿ, height of the stem ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ. So that character so controlled by single gene, so hence it is called one gene inheritance. ಒಂದು ಜೀನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ಮೆಂಡಲ್ ಒಂದು ಟಾಲ್ ಪ್ಯೂರ್ ಬ್ರೀಡ್
ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಕ್ರಾಸ್ಡ್ ವಿತ್ ಪ್ಯೂರ್ ಡ್ವಾರ್ಫ್, ಇನ್ನೊಂದು ಡ್ವಾರ್ಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್, ಸಣ್ಣದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಇರುವಂತಹ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅನ್ನ ಪೇರೆಂಟಲ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ತಾನೆ. ಅವನು ಪೇರೆಂಟಲ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡು ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಬರುವಂತಹ F1 ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಫೀಲಿಯಲ್ ಜನರೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ, ಒಂದನೇ ಫೀಲಿಯಲ್ ಜನರೇಷನ್. ಸೊ F1 ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಆಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ವರ್ ಟಾಲ್, ಎಲ್ಲವೂ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಎತ್ತರದ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನೇ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಪೀ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನೇ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದೆನ್ ಮೆಂಡಲ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಕ್ರಾಸ್ಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ F1 ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇವನು, F1 ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸೆಲ್ಫ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ನೋಡಿ F1 ಏನ್ ಬಂದಿದೆ, ಟಾಲ್ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಸೆಲ್ಫ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. F1 ಗೆ F1 ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅನ್ನೇ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಸೆಲ್ಫ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಮಾಡಿದಾಗ ಸೊ ಹಿ ಒಬ್ಟೈನ್ಡ್ ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್, ದಟ್ ಈಸ್ F2. ಅದೇನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ, F2 ಜನರೇಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫೀಲಿಯಲ್ ಜನರೇಷನ್. ಸೊ ಇನ್ F2 Mendel was observed both tall and dwarf plants simultaneously. ಸೊ ಎರಡನೇ ಒಂದು ಜನರೇಷನ್ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತಲ್ಲಿ, ಸೊ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಟಾಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಡ್ವಾರ್ಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ನೋಡಿದಾಗ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದಾಗ ಎರಡು ಸಮವಾಗಿ ಬಂದಿರ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಟಾಲು ಉಂಟು, ಡ್ವಾರ್ಫ್ ಉಂಟು. ಆದರೆ F1 ಅಲ್ಲಿ ಡ್ವಾರ್ಫ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ, ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಿ ಡ್ವಾರ್ಫ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್, ಸೊ ದಟ್ ಕುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಇನ್ F1 ಜನರೇಷನ್. ಸೊ ಮೆಂಡಲ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, F1 ನಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಬಂತು ನನ್ಗಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್, ಅಲ್ಲಿ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಒಂದೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅದು ಟಾಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಆದರೆ ಡ್ವಾರ್ಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ F2 ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಜೊತೆನಲ್ಲೇ ಟಾಲ್ ಜೊತೆನಲ್ಲೇ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಸೊ this is the diagrammatic representation of the monohybrid cross. So he obtained both tall and dwarf plants, so in F2 generation. And now so coming to the representation, that one is the crossing between tall and dwarf. That one is which one is dominant and which one is recessive. So why dwarf could not be expressed in the F1? So here, so coming to the F1, that one is tall into dwarf plant. So this is a diagrammatic representation. ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ದ. ಈಗ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ, ಯಾವ ರೇಷಿಯೋನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಯಾಕದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಗೇಮೆಟ್ ಹೆಂಗ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಏನಾಗುತ್ತಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ. ಸೊ ನಾವು ವಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಆಫ್ ಮಾನೋ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಆರ್ ಒನ್ ಜೀನ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಪ್ಲಾಂಟ್ಸಿಂಗ್ ಬಂತು, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ, ಜೀನೋಟೈಪ್ ಏನಿದೆ, ಸೊ ಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಫಿನೋಟಿಪಿಕ್ ಏನಿದೆ, ಯಾವ ರೇಷಿಯೋನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ let me study one by one all these steps in mono hybrid cross. Here, so Mendel selected the plant height, that is height of the stem. That one is tall versus dwarf. Tall versus dwarf. This one is P1, parental combination. Here, so the genotype of tall plant is indicated, genotype of tall plant was represented by letters like capital T, capital T. Then, so the genotype of dwarf plant was represented by a small t. So here ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ನಾವು ಟಿ ಮತ್ತೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಅನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೇವೆ ಅಂದಾಗ, ಸೊ ದಿಸ್ ಟಾಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸೊ ಕುಡ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಇನ್ F1 ಜನರೇಷನ್. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ನೋಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯಾಕೆ ನಾವು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಾಲ್ಗೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್ ಅನ್ನೇ ಯಾಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಂದಾಗ, ಈ ಟಾಲ್ನೆಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಏನು, ಎತ್ತರ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು F1 ಜನರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನೋಡ್ತೀವಿ ನಾವು.
dwarf plant. So that was represented by a small t, small t. So this is dominant over this one, this character dwarfness. So these two parental combination. So tall, that one is male parent. Dwarf, that one is a female parent. And now it produces gametes. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈಗ ಎರಡು ಕೂಡ ಗೇಮೆಟ್ ಅನ್ನ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಪೇರೆಂಟಲ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡಾಗ 2n ಇರುತ್ತದೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇರತಕ್ಕಂತ ಪೇರೆಂಟ್ ರಿಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಗೇಮೆಟ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವಂತದ್ದು ಇದು. ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ನಂಬರ್ ಗೇಮೆಟ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ? ಮಿಯಾಟಿಕ್ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಹೋಗುತ್ತದೋ, ಮಿಯಾಟಿಕ್ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಹೋಗ್ತದೆ. So the tall plants produce gametes with the same alleles. That is gametes having one type of allele, that is capital T. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಎರಡು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಇವೆರಡು ಅಲೀಲ್ಸ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಇದೆ. ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಟಾಲ್ನೆಸ್ಗೆ ಸೇಮ್ ಇದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಹೋಮೋಸೈಗಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿನೇ ಮೆಂಡಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಟ್ರೂ ಬ್ರೀಡ್. ಹೋಮೋಸೈಗಸ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟಾಲು, ಹೋಮೋಸೈಗಸ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡ್ವಾರ್ಫ್ ಅನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಟೈಪ್ ಗೇಮೆಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆಲ್ ಗೇಮೆಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದಿ ಸೇಮ್ allele, similar alleles, that is gamete having T, capital T ಮಾತ್ರ ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ? ಎರಡು T ನೇ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇದೆ. ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ಇದೆಯಲ್ಲ allele ಡಿಸಿಮಿಲರ್ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ. So here, so small t, here this one also produces gametes with a small t. ಏನಾಗಿರ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ gametes ಅಲ್ಲಿ small t ಇರುತ್ತೆ alleles. So here that one is also homozygous. ಇದು homozygous. And now these two gametes fused, so fertilized. ಈಗ ಎರಡು ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎರಡು ಫ್ಯೂಸ್ ಆದಾಗ ಏನು ಕೊಡುತ್ತೆ? ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ, ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ. ಸೊ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್, ಆಫ್ಟರ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್, ಫ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ಟಿ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಅಂಡ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ. ಸೊ ಮೆಂಡಲ್ ಗಾಟ್ ದಿ F1 generation. F1 nothing but first filial generation. First filial generation, F1. So in F1 ಏನು ಸಿಕ್ತು ನಮಗಲ್ಲಿ? ಡಿಸಿಮಿಲರ್ ಅಲೀಲ್ಸ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬರ್ತದೆ. ಬಟ್ that plant so was expressed dominant character like tall ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ. F1 generation ಅಲ್ಲಿ all plants were tall plants. ಏನ್ ಬಂತಲ್ಲಿ? tall ಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅಲೀಲ್ಸ್ ಯಾವ್ದಿರುತ್ತೆ? ಡಿಸಿಮಿಲರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಹೆಟೆರೋಸೈಗಸ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ ನಮಗೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಟಾಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಟಾಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿರುವ ಜೀನೋಟೈಪ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಜೀನೋಟೈಪ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಗೇಮೆಟ್ ಫ್ಯೂಷನ್, ಈ ಎರಡು ಗೇಮೆಟ್ ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗುವಾಗ ಸೊ those offsprings have dissimilar alleles. One is capital T, another one is small t. So this is called, that is heterozygous offspring, nothing but the hybrid ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಇದನ್ನ ನಾವು hybrid ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ because of the combination of both alleles, heterozygous in condition. And now Mendel crossed F1. ಈ ಏನು F1 ಬಂದಿದೆ, so that was crossed, self crossed. So Mendel crossed, self crossed between them. ಅವುಗಳನ್ನ self cross ಮಾಡ್ತಾನೆ ಈಗ F1 ನಲ್ಲಿ. So capital T into small t, capital T into small t. So in F2 generation got four types of, that is four plants with the ratio of, ನೋಡೋಣ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂತ. Now look at this. ಇದನ್ನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದು ತೋರಿಸ್ತೇನೆ. ಸೊ ಏನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಇದೆ, ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ನಮಗೆ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ಗೇಮೆಟ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಬರುತ್ತೆ, ಯಾವ ತರ ಆಫ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ, ದೆನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ, ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ. ಸೊ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ, then small t. So these are the possible of plant
plants obtained in F2 generation. So this is called F2. That is a second filial generation. Second filial generation. So ಮೆಂಟಲ್ ನೋಡ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲಿ F1 ಏನಾಗಿತ್ತು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಟಾಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಬಂತು, ಡ್ವಾರ್ಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬರಲಿಲ್ಲ. F2 ನಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಫ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಅನ್ನ ಹೆಟೆರೋಜೈಗಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಸೆಲ್ಫ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ 4 ಟೈಪ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಯಾವ್ಯಾವುದು ಅಂದಾಗ ದಟ್ ಈಸ್ ಎರಡೂ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ, ಎರಡೂ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಗ್ತದೆ, ಬೋತ್ ಟಾಲ್ನೆಸ್ ಅಂಡ್ ಡ್ವಾರ್ಫ್ನೆಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಟಾಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಡ್ವಾರ್ಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ವಿತ್ ದಿ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ 3:1. ಎರಡು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಏನಾಗುತ್ತಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ F2 ಜನರೇಷನ್ ನಲ್ಲಿ. ಬರುವಂತಹ ಏನು ಆಫ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಇದೆ ಒಂದಷ್ಟು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಟಾಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾಗ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಡ್ವಾರ್ಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿಸ್, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ T ಟಾಲ್, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ T ಸ್ಮಾಲ್ t ಟಾಲ್, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ T ಸ್ಮಾಲ್ t ಟಾಲ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಮಾಲ್ t ಡ್ವಾರ್ಫ್ ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ. ಸೊ F2 obtained both tall and dwarf plants with the ratio of 3:1. ಎಷ್ಟು ರೇಷಿಯೋ ಬರುತ್ತೆ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ 3:1. So 3 plants are tall, 1 plant is dwarf. ಎಲ್ಲಿ in F2 generation. So this is ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ, ಇದು ಯಾವುದು 3 ಟಾಲ್ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಡ್ವಾರ್ಫ್ ಇದೆ. ಇದು ನಾವು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸಿವ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ, ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅನ್ನ. ಸೊ ದಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಫಿನೋಟೈಪ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ 3 ಟಾಲ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಒಂದು ಡ್ವಾರ್ಫ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ನಮಗೆ, ಇದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರೆಯೋಣ, ದಟ್ ಈಸ್ ಫಿನೋಟಿಪಿಕ್ ರೇಷಿಯೋ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಫಿನೋಟಿಪಿಕ್ ರೇಷಿಯೋ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಫಿನೋಟಿಪಿಕ್ ರೇಷಿಯೋ 3 ಟಾಲ್ ಇದೆ. ಸೊ 3:1 ಡ್ವಾರ್ಫ್ ಇದೆ, 1 ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ ದಿ ಫಿನೋಟಿಪಿಕ್ ರೇಷಿಯೋ ವಾಸ್ 3:1. ಬಟ್ ಸೊ ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ ದಿ ಜೀನೋಟಿಪಿಕ್ ರೇಷಿಯೋ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಒಳಗಡೆ ಜೀನೋಟೈಪ್ ಏನಿರುತ್ತದೆ ಅದರಲ್ಲಿ? ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ನೋ, ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ನೋ, ಹೋಮೋಜೈಗಸೋ, ಹೆಟೆರೋಜೈಗಸೋ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ದಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಜೀನೋಟಿಪಿಕ್ ರೇಷಿಯೋ. ಜೀನೋಟಿಪಿಕ್ ರೇಷಿಯೋ. ಸೊ ದಿಸ್ ರೇಷಿಯೋ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಡ್. ಏನಾಗಿದೆ ಅದು ತೋರಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂತದ್ದು ಗೇಮೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗುವಾಗ ಅಲಿಯನ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗುವ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಒಂದೊಂದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಅದು ಜೀನೋಟಿಪಿಕ್ ರೇಷಿಯೋ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದು ನಮಗೆ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ, ಜೀನೋಟಿಪಿಕ್ ರೇಷಿಯೋ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಏನಿರಬಹುದು ಟಾಲ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂದಾಗ ನಾವು ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ದಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ, 1 ಪ್ಯೂರ್ ಟಾಲ್ ಇದೆ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಹೋಮೋಜೈಗಸ್ ಟಾಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಅಲಿನ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರೂ ಬಂದಿದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಡಿಸಿಮಿಲರ್ ಅಲಿನ್ ಇದೆಯಾ, ಟಿ ಇದೆಯಾ, ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ 1 ಪ್ಯೂರ್ ಟಾಲ್, ಹೋಮೋಜೈಗಸ್ ಟಾಲ್ ಇಷ್ಟು. ಸೊ 2 ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ಎರಡು ಬಂದಿದೆ ಆ ತರದ್ದು. ದಟ್ ಈಸ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಟಾಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. 2 ಹೆಟೆರೋಜೈಗಸ್ ಟಾಲ್ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ? 2 ಬಂದಿದೆ. ದೆನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ಪ್ಯೂರ್ ಡ್ವಾರ್ಫ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ, ಹೋಮೋಜೈಗಸ್ ಡ್ವಾರ್ಫ್. ಸೊ 1 ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಜೀನೋಟಿಪಿಕ್ ರೇಷಿಯೋ. ಸೊ ಆ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಏನಿದೆ, ಆ ಒಂದು ಗೇಮೆಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುವಾಗ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲಿಯನ್ಸ್ ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಸೊ ಆ ಫ್ಯೂಸ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಗೆ F2 ನಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಆ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ 2 ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಮೊದಲು ಏನ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಮೆಂಟಲ್, ಆ 2 ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ, ಟಾಲ್ನೆಸ್ ಅಂಡ್ ಡ್ವಾರ್ಫ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಸ್ಟೆಮ್ ಹೈಟ್ ಗೆ ಬರುವ 2 ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್. These 2 contrasting characters controlled by 2 factors, nothing but alleles. That one is capital T and small t ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. Capital T expressive character in F1, so that is dominant over small t. That one that could
could not be expressed in F1 generation. Hence, so Mendel used letters, capital letters for dominant. Capital letter ಯಾವಾಗಲೂ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್ ನ ರಿಸೆಸಿವ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ F1 ನಲ್ಲಿ ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇನ್ F2, so obtaining of two characters, that is nothing but factors, that is tall and dwarf. So in the ratio of 3:1, that is phenotypic ratio, 3 ಟಾಲ್ ಇದೆ, 1 ಡ್ವಾರ್ಫ್ ಇದೆ. ನಮ್ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆಗಿದೆ. ಬಟ್ ದಿ genotype of those plants, nothing but one pure homozygous tall, so 2 heterozygous tall and 1 pure homozygous dwarf. So in the ratio of 1:2:1, so this is the genotypic ratio. Then Mendel, so that Mendel used the square, that is the Punnett checkerboard or Punnett square. So what is the meaning of Punnett checkerboard or Punnett the square board? Look at this, the obtaining of these plants in F2 generation. So in Punnett checkerboard, in the F1, the heterozygous plant, tall plant, into self-crossed with the heterozygous tall plant, F1 ನಲ್ಲಿ. ಈಗ ಇದನ್ನ ಪುನೆಟ್ ಚಕ್ಕರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಒಂದು ರೀತಿಯಾಗಿ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್, ಸೊ ದಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ could be used by Mendel during the explaining of the possibility of gametes obtained in F2 generation. So he was the man to used the both mathematical and statistical analysis. So ಎರಡನ್ನೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನವನು. ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಂದಾಗ ಯಾವ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತದೆ, ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಾಗ ಜೀನೋಟೈಪ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಈಗ ನೋಡೋಣ, ಪುನೆಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆರ್ ಚೆಕ್ಕರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. So look at this diagram. So this one is F1. ಹೌದಾ? F1 ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಾಗ ನಾವು ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಇದನ್ನ ಗೇಮೆಟ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ತದಲ್ವಾ, ಇದನ್ನ ನಾವು ಚೆಕ್ಕರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೇವೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪುನೆಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆರ್ ಚೆಕ್ಕರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಬಿಕಾಸ್ this checkerboard was first proposed by Reginald C. Punnett. ಯಾರು ಫಸ್ಟ್ ಇದನ್ನು ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು? ರೆಜಿನಾಲ್ಡ್ ಸಿ ಪುನೆಟ್. ಹಾಗಾಗಿ hence it was named as a Punnett square board or a checkerboard ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. So look at this. So this one is that is capital T, small t, then capital T, small t. ಈಗ ನೋಡಿ, obtaining ಒಂದು ಏನಿದೆ ಆ ಒಂದು ಗೇಮೆಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಗಿ ಅಲೀಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದಾಗ, ಸೊ ಈಗ ನೀವು ಅದನ್ನ ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಳ್ಬಹುದು ನೀವು, ದಿಸ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಮೇಲ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಫೀಮೇಲ್ ಅಂತ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ, ದೆನ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ. ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬಂತು ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್, ಟಾಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ 1 2 3. ಬಟ್ ನಾವು ಹೆಟೆರೋಜೈಗಸ್ ಹೋಮೋಜೈಗಸ್ ತಗೊಂಡಾಗ 1 ಪ್ಯೂರ್ ಹೋಮೋಜೈಗಸ್ ಟಾಲ್, 2 heterozygous tall and 1 the homozygous dwarf plants. So this is the Punnett checkerboard or square board ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ. Punnett checkerboard or square board because the Punnett, Reginald C. Punnett proposed this square or checkerboard. So this is ಏನ್ ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದು ಚೆಕ್ಕರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂದಾಗ, so this is checkerboard, so that represents graphical representation of probability of all possible gametes in the genetic crop.
ಕ್ಲಾಸ್. ಏನ್ ತೋರಿಸುತ್ತಪ್ಪ ಈ ಚೆಕ್ಕರ್ ಬೋರ್ಡು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೋರ್ಡು ಅಂದಾಗ ಏನು ಇದೊಂದು ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್. ಗ್ರಾಫ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವೋ ಹಾಗೆ ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಬ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ. ಏನ್ ಗೇಮೆಟ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರಬಹುದು, ಎಷ್ಟು ಟೈಪ್ಸ್ ಬರಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದು ತೋರಿಸ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ದಿಸ್ ಒನ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಇದನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಥ್ರೂ ನೆಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆರ್ ಚೆಕ್ಕರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ದೆನ್ ಎಷ್ಟು ಬಂತು ಇಲ್ಲಿ ಫಿನೋಟಿಪಿಕ್ ರೇಷಿಯೋ 3:1. ಜಿನೋಟಿಪಿಕ್ ರೇಷಿಯೋ ಎಷ್ಟು ಬಂತು 1:2:1 ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೆಥಾಮೆಟಿಕಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋದಾಗ ಮೆಂಡಲ್ ಅದನ್ನ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ನೋಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಟಾಲ್ ಮತ್ತೆ ಡ್ವಾರ್ಫ್ ಅನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ. ಟಾಲ್ ಮತ್ತೆ ಡ್ವಾರ್ಫ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಲೆಟರ್ he used capital T for dominant and small t for recessive. ಈಗ ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು, why Mendel could not be used other letters, that means capital T for tall and small d for dwarf. ಅವನು ಯಾಕೆ ಡ್ವಾರ್ಫ್ ಗೆ ಡಿ ಯಾಕೆ ತಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿಸ್. ಈಗ ಇದು ಟಿ ಇದೆ, ಇದು ಟಿ ಇದೆ. ಡ್ವಾರ್ಫ್ ಗೆ ಬಂದಾಗ ನೀವು ಡಿ ತಗೊಂಡಾಗ ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಗೇಮೆಟ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡಿಸ್ಸಿಮಿಲರ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಡಿಸ್ಸಿಮಿಲರ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಡಿ ಟಿ ನೇ ಬರಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಗೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಆಪೋಸಿಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ನೇ ಬರಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಹೇಗಿದೆ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಒಂದು ಈಕ್ವೇಶನ್. ಸೊ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಇದು ಏನಾಗಿದೆ, ಇಬ್ರು ಅರ್ಧ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಇಬ್ರು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಇಂದ. ಸೊ P1 ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೋಡಿ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ದಟ್ ಈಸ್ 1 ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಎರಡನ್ನ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆಫ್ ಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಆಫ್ ಟಿ ಇಂಟು ಆಫ್ ಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಆಫ್ ಟಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೊ 1/4 ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ. ಈಗ ನಾವು 100% ಗೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಜಿನೋಟಿಪಿಕ್ ರೇಷಿಯೋನ 100% ಗೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಪ್ಯೂರ್ ಹೋಮೋಜೈಗಸ್ ಟಾಲ್ ಎಷ್ಟು ಬಂತಪ್ಪ, 25%. ಸೊ 1/4 ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ. ಹಾಗೆ ನಾವು ಇದನ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋಣ, ದಟ್ ಈಸ್ 1 ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಹೆಟೆರೋಜೈಗಸ್ ಟಾಲ್ ಎಷ್ಟು ಬಂತಿಲ್ಲಿ ಅಂದಾಗ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ. ಎಷ್ಟು ಬಂತಿದ್ದು, 2 ಬಂದಿದೆ. ಹಾಗೆ 1/4 ದಿಸ್ ಈಸ್ 50%, 25%, 50% and 25%. So 1/4 ಏನು ಬಂದಿದೆ, ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ 1 1:2:1. So here 1/4 ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ homozygous tall, 1/2 capital T small t 50%. So plus 1/4 t small t. So that is the ratio of 1:2:1. So this is a genotypic ratio. So the phenotypic ratio is adu homozygous tall ಆದ್ರೂ ಆಗಿರಲಿ heterozygous tall ಆದ್ರೂ ಆಗಿರಲಿ ಅದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಟಾಲ್ ಅಂತಾನೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತದು, 3 ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದು homozygous tall, ಇನ್ನೊಂದು heterozygous tall, ಎರಡಿದಾವು. ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಬಂತು ನಮಗೆ, 3 ಟಾಲ್ ಇದೆ, 1 ಡ್ವಾರ್ಫ್ ಇದೆ. ಸೊ ದಿ ಫಿನೋಟಿಪಿಕ್ ರೇಷಿಯೋ ವಾಸ್ 3:1 and the genotypic ratio was 1:2:1. So Mendel proposed the one gene inheritance. So he took one character of pea plant, so that was height of the stem. So it has two contrasting characters with the expressive factors of alleles. So one can express the tallness, another one express the dwarfness. So ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ಏನು ಸಿಗ್ತದೆ ಅವರಿಗೆ ಅಂದಾಗ 3:1 ಅಥವಾ genotypic ratio 1:2:1. So this is the monohybrid cross or one gene inheritance. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ನಾವು ಏನು ಜಿನೋಟಿಪಿಕ್ ರೇಷಿಯೋ ಅಂತ ಕರೆದ್ವಿ ನಾವು, ಯಾವುದು, ದಟ್ ಈಸ್ ಟಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ. ಏನಿದೆ ಫಸ್ಟ್ P1 ಜನರೇಷನ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಈ ರೀತಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಟಾಲ್ ಮತ್ತೆ ಡ್ವಾರ್ಫ್ ಪೇರೆಂಟಲ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ತದೆ, ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿ ಟೈಮ್ ಆಫ್
ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಗೇಮೆಟ್. ಇದು ಸಿಮಿಲರ್ ಒಂದು ಗೇಮೆಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಇದು ಸಿಮಿಲರ್ ಒಂದು ಗೇಮೆಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಇವೆರಡು ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿ F1 ಬಂತು, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ, ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಟೆರೋಸೈಗಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆ. The F1 offspring has both alleles, that is capital T and small t. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಂತ ಕರೆಯೋಣ ನಾವು? ಹೆಟೆರೋಸೈಗಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ, F2 ನಲ್ಲಿ ಈ ಡ್ವಾರ್ಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಡ್ವಾರ್ಫ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಲಿಲ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುವಾಗ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಹೋಗಬಹುದು ಅಂದಾಗ ನಾವು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಮೇಲ್ ಗೇಮೆಟ್ ಈಸ್ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್, ಸೊ ಫಿಮೇಲ್ ಈಸ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸ್ಯಾಕ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಎಗ್ ಅಂತಾನೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದಾಗ when the fusion of gametes, so 50% chances of pollen fused with 50% chances of egg carrying or with the capital T or small t. ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ? ಪೋಲನ್ ಗ್ರೈನ್ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಗೇಮೆಟ್ಸ್. ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗುವಾಗ ಇದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಮೇಲ್ ಇದು ಫೀಮೇಲ್. 50 ಚಾನ್ಸಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, 50% ಅಷ್ಟು ಎಗ್ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಪೋಲನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ, ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದು 100ಗೆ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದಾಗ 50% ಅಷ್ಟು ಪೋಲನ್ ಗ್ರೈನ್ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಅಲ್ಲಿ ಎಗ್ ಜೊತೆಗೆ ಅಲ್ಲಿದೆ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. 50% ಪೋಲನ್ ಗ್ರೈನ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇದೆ. ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗುವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ದೋಸ್ ಸೊ ಕಂಬೈನ್ಡ್ ವಿತ್ ಎಗ್, ಸೊ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಎಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದಾಗ ದಟ್ ಈಸ್ ಐದರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ, 50% ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಆರ್ 50% ಆಫ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ. ಎರಡು ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ. 50% ಏನಾಗಿದೆ? ಪೋಲನ್ನು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಇರುವ ಎಗ್ ಅನ್ನ ಹೊಂದ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಕೂಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. 50% ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೈನು ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಗ್ ಅನ್ನ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಹಾಗೇನಾಗುತ್ತೆ? ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಗಿ ಅಲಿಲ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಕೂಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂಥ ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ when the both that is factors could be expressed in the F2 generation, that is due to the random fusion of allelation of gametes. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದಾಗ F1 ಅನ್ನ ಅವನು ಸೆಲ್ಫ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಗಿ ಕೂಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ಪೀ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೈನ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ? ಗೇಮೆಟ್, ಮೇಲ್ ಗೇಮೆಟ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು 100 ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದಾಗ 50 ಗೇಮೆಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಹೊಂದುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ? ಗೇಮೆಟ್ ಕೂಡ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ. ಇನ್ನು 50 ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೈನ್ಸ್ ಎಗ್ಗಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ 50% ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಇರ್ತದೆ, 50% ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ಇರ್ತದೆ. ಈಗ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಇರುವಂತ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೈನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಇರುವಂತ ಎಗ್ ಜೊತೆ ಕೂಡ್ಕೊಂಡಾಗ ದಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್, ಸೊ ದಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಿಕಮ್ ಟಾಲ್ ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ. ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಅದು ಟಾಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಿಕಮ್ ಟಾಲ್. ಯಾವಾಗ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ಕೂಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ? ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ ಟಾಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್. when the pollen with small t fused with small t of egg, so that plant could be ಏನಾಗಬಹುದು? ಡ್ವಾರ್ಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಸೊ ಇದು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ? ದಟ್ ಈಸ್ random fusion of the alleles during the formation of gametes. ಇಲ್ಲಿ alleles ಅಂತಂದ್ರೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್. ಒಂದು ಜೀನು ಐಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸ್ಟೆಮ್ ಐಟ್, ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅದು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ಏನ್ ಹೇಳ್ದ? ಮಾನೋ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಒನ್ ಜೀನ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್. ನೋಡಿ, ಆ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಐಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟೆಮ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು F1, F2, F3, F4 ಸಕ್ಸೆಸಿವ್ ಜನರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲೇನ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ? ನಮ್ಗೆ F1 ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಟಾಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, F2 ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬರುತ್ತೆ. ಆಗ ಯಾವುದು? ಬೋತ್ ಟಾಲ್ ಅಂಡ್ ಡ್ವಾರ್ಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅಗೇನ್ F3, F4 ಅಲ್ಲಿ ಹೀಗೇನಾಗುತ್ತೆ? ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಲ್ಸ್. ಸೊ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾನೋ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಅಥವಾ ಒನ್ ಜೀನ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಾಗ ಏನ್ ಬಂತು ನಮ್ಗೆ? ಆ ಒಂದು ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ನಮ್ಗೆ ಅಂದಾಗ 3:1 ರೇಷಿಯೋ ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಒಬ್ಟೈನ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಸೊ ಮೆಂಡಲ್ ಪ್ರಪೋಸ್ಡ್ ಬೋತ್ ಫಿನೋಟಿಪಿಕ್ ಅಂಡ್ ಜಿನೋಟಿಪಿಕ್ ರೇಷಿಯೋ. ಫಿನೋಟಿಪಿಕ್
the expressed character. So that is 3:1, and the genotypic, so that could not be expressed. So genotypic ratio, so that is the 1:2:1 in monohybrid cross. ಇದು ಏನು ತೋರಿಸುತ್ತೆ? ಮೆಂಡಲ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್ ಸಮ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಏನಾಗಿದೆ? ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇನ್ ಸಕ್ಸೆಸಿವ್ ಜನರೇಷನ್. In successive generation. Then so Mendel by that time so applied two rules in one gene inheritance or monohybrid cross. The two rules, nothing but so those two rules popularly called as the laws of principles. ಏನಂತ ಕರೆಯೋಣ ಅದನ್ನ? Laws of principles. Laws of inheritance. Laws of inheritance are Mendel's law. Mendel's laws. ಈಗ one gene inheritance ಅಲ್ಲಿ monohybrid cross ಅಲ್ಲಿ finally he was concluded a character, so that one inherited in successive generation. So Mendel applied two rules. ಎರಡು ರೂಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಆ ಟೂ ರೂಲ್ಸ್ ಏನಿದೆ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ಲಿ ಕಾಲ್ಡ್. ಅದೇ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆ ರೂಲ್ಸ್. ಅದನ್ನ ನಾವು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಅಥವಾ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್. ಎಷ್ಟಿದೆ ಅದು ರೂಲ್ಸ್? 2. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಲಾಸ್ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು? 2. ಸೊ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಮೆಂಡಲ್ಸ್ inheritance or principles of inheritance. What are those two laws or inheritance? The first law was the law of dominance. The law of dominance. Then the second principle or law was law of segregation. Law of segregation. Law of segregation. These two nothing but principles of inheritance are laws of inheritance proposed by Gregor Johann Mendel. Coming to the first law, law of dominance. ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಇದು ಡಾಮಿನೆನ್ಸ್ ಅಂದಾಗ? ಯಾವಾಗಲೂ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ F1 ನಲ್ಲಿ ಇನ್ ಹೆಟೆರೋಸೈಗಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಡ್ ವಿತ್ ದಿ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅದರ್ ಅಲೀಲ್, ಅದರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದು F1 ನಲ್ಲಿ? ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಡ್ವಾರ್ಫ್ನೆಸ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಬದಿ ಗೊತ್ತುಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತದು? ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಇಲ್ಲಿ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದಿ ಲಾ ಆಫ್ ಡಾಮಿನೆನ್ಸ್ ಸೊ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಲಾ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಚ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ trait, nothing but trait, is controlled by two factors. I mean controlled by discrete factors. ಹೇಗಿದೆ ಅದು? ಎರಡು discrete factors. Second one, so factors occur in pairs. ಏನಾಗಿದೆ? ಎರಡು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಏನು ನಾವು ಅಲೀಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ಲ, ಯಾವಾಗಲೂ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಅದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಕರ್ ಇನ್ ಪೇರ್ಸ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಥರ್ಡ್ ಒನ್. ಸೊ one of the character was expressed that is dominant over other character, over other one, that is recessive. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಲಾ ಆಫ್ ಡಾಮಿನೆನ್ಸ್ ಸೊ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸ್ಟೇಟೆಡ್
The first point of this law, each character is controlled by discrete factors or units. ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ? ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅನ್ನ ಎರಡು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳು ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅಲೀಲ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೀಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಡಿಸ್ಕ್ರೀಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ? ಈಚ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಬೈ ಡಿಸ್ಕ್ರೀಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ದಟ್ those two factors occur in pairs. ಯಾವಾಗಲೂ ಜೊತೆ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಅದು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೇಮ್ ಲೋಕಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಆನ್ ಹೋಮೋಲಾಗಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್. ಅದನ್ನ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಿ, ನಾವು ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಹೋಮೋಸೈಗಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಹೆಟೆರೋಸೈಗಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಅದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಸೊ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಿಯರ್. ಸೊ these three are law of dominance ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಲಾಸ್ಟ್ one of the character was expressed that is dominant over the other one. So other is recessive. ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ? among two factors, one of the factor could be expressed but over the other. ಇನ್ನೊಂದನ್ನ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತದು? ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಡಾಮಿನೆಂಟ್. ಯಾವ್ದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವ್ದಿದೆ ಅದನ್ನೇನಂತ ಕರಿತೇವೆ? ರಿಸೆಸಿವ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಅದನ್ನ ನಾವು ರಿಸೆಸಿವ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಡಾಮಿನೆಂಟ್? ಸೊ ನೋಡೋಣ ಈಗ. ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಹೇಳೋಣ ನಾವು ಅಂದಾಗ, ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. It is the character. It is the character. It expressed in F1 with the presence of other character. So that is called dominant ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ. ನೋಡಿ, it is the character. So it expressed in F1 with the presence of other character. F1 ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇನ್ನೊಂದು ಜೊತೆಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಬದಿಗೊತ್ತಿ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತದು? ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಅದನ್ನೇನಂತ ಕರೆಯೋಣ ನಾವಿಲ್ಲಿ? ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಹಾಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ರಿಸೆಸಿವ್. So this character was not expressed, or this is a suppressed character. So it cannot be expressed. In F1. ಇದನ್ನೇನಂತ ಕರೆಯೋಣ ನಾವು? ರಿಸೆಸಿವ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. So this is a suppressed character, or it cannot be expressed in F1. So this is a recessive ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. Then what is the meaning of phenotype? So phenotype nothing but expressive character from the genotype. Next, genotype ಅಂದ್ರೆ ಏನು ನೋಡೋಣ. Genotype, that is combination of both alleles to determine a phenotype. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಫಿನೋಟೈಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸಿವ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಜಿನೋಟೈಪ್. ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬಂತಿದು? ತೋರಿಸುವಂತಹ ಗುಣ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತದು? ಜಿನೋಟೈಪ್ ಇಂದ ಬರುತ್ತದು. ಸೊ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸಿವ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಜಿನೋಟೈಪ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಜಿನೋಟೈಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸೊ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಬೋತ್ alleles. ಈಗ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ತಗೊಂಡಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಬೈ ಸಿಂಗಲ್ ಜೀನ್. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟೂ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಬೈ alleles, ಲೈಕ್ one dominant, ಇನ್ನೊಂದು recessive. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? ಸೊ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಬೋತ್ alleles to determine phenotype. ಆ ಎರಡು alleles ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಏನು ತೋರಿಸ್ಕೊಡುತ್ತದ್ದು? ಫಿನೋಟೈಪ್ ಅನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಅನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಜಿನೋಟೈಪ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಅಲ್ಲ. ಫಿನೋಟೈಪ್ ಅನ್ನು ಹೇಳೋದೇ, ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಮಾಡೋದೇ ಜಿನೋಟೈಪ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಫಿನೋಟೈಪ್ ಅಂಡ್ ಜಿನೋಟೈಪ್. ನೌ ವಿ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾ. So second principle of inheritance, that is law of segregation.
So one is law of dominance, another one is law of segregation. So this law stated ಏನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದು ಅಂದಾಗ when the both alleles factors in a character so one of the allele or factor so can be expressed in F1 generation, another cannot be expressed, but in F2 both factors were expressed. ಸೊ ನೋಡಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಲಾ ನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಸೊ ಎರಡು ಅಲೀಲ್ಸ್ ಇದೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಈಚ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಬೈ ಟೂ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ one of the dominant factor can be expressed in F1 generation ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ other so that cannot be expressed in F1 ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಡ್ವಾರ್ಫ್ನೆಸ್ ಡ್ವಾರ್ಫ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಿದೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ F1 ನಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಬಟ್ so in F2 that is obtaining of both plants so ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ F2 ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ both tall and dwarf plants so this law states or shows the purity of gametes ಏನಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ gametes purity ಅನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ purity of gametes there is no mixing or blending of the alleles ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ purity of gametes ಎಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮಿಕ್ಸ್ ಅಪ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ there is no blending or mixing of alleles that is capital T and small t ಈಗ ನಾವು F2 ನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಏನದು that is both factors were segregated in F2 generation ಏನಾಗುತ್ತಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಟಾಲು ಡ್ವಾರ್ಫ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲೀಲ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಹೊಸದೊಂದು ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನ ಎಲ್ಲಿ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಪ್ಲೀಸ್ ನೋಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಎರಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ತುಂಬಾ ಎತ್ತರ ಅಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆನೂ ಕುಳ್ಳನೂ ಅಲ್ಲ ಮಧ್ಯ ಮೀಡಿಯಂ ಹೈಟ್ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ದೇರ್ ವಾಸ್ ನೋ obtaining of intermediate character that exactly shows there is no blending or mixing of both factors so these two factors fused randomly or segregated randomly and obtained in F2 generation or expressed in F2 generation that shows purity of gametes ಇದೇನು ತೋರಿಸುತ್ತೆ gametes ನ purities ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಟಾಲ್ ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಡ್ವಾರ್ಫ್ ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಎರಡೂ ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿ ಹೊಸ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅನ್ನ ಸಸ್ಯವನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನೋ ಬ್ಲೆಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ ನೋ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ದೋಸ್ factors then so could not be gave that is the intermediate character so that shows purity of gametes so that is a law of segregation so the two laws or principles of inheritance like that one is the law of dominance and another one is the law of segregation so this is enough for today's class then I will take up the next concept in the next class. Till then, goodbye.